EBS 수능 특강 가르치는 안재호 강사입니다. 오늘 하실 곳은 영어 독해 연습 10-12-14입니다. 일단 우선 하나님 말씀 보겠습니다. 자, 푸른 마르고 꽃은 시더라. 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 하라. 이사야서 40장 8절 문제. 자, 다음 글을 읽고 무릎에 답하시오. 풀이는 일단 나중에 하겠습니다. 일단 답을 정답 먼저 이어 맞추고 마지막에 설명 따라하겠습니다. A. The short story writer Raymond Carver praised for his minimalism, realism, and repeated struggle with alcohol. Not only published his first story, age 22까지입니다. 자, short story 있죠. 단편 소설 작가인 레이먼드 카버죠. 이제 수십 구문이죠. praised 어디까지? 자, 칭찬받았습니다. The following minimalism 아시죠? minimalism, 뭐 최소주의 또는 realism 사실주의, 그리고 또 repeated struggle with alcohol. 반복되어진 알코올과 같은 그런 투쟁으로 해서 칭찬받은 단편 소설가인 레이몬드 카버까지 주어져. 자, not only but also. 자, not only published his first story at age 22. 자, 22살의 그 첫 번째 이야기를 published 출판했을 뿐만 아니라 but also met the mentor that shaped his life's work. 또한 뿐만 아니라 그 어떤 리터러리 멘토죠. 문학적인 스승, 즉 that shaped his life's work. 그의 어떤 필생의 작품들을 형성해 시켜준 문학적인 스승도 또한 22살에 만났다. 그런 뜻이 되겠습니다. 자, 레이먼드 카버 was a married father of two by the time he was 20, and though he held down an array of blue-collar jobs to pay the bills, he also devoted time to his ultimate dream of becoming a writer. 자, 레이먼드 카버는 어떤 married father, 결혼한 아버지였죠. 두 자식이 있는 아버지였고, by the time he was 20살 때 됐을 때 어떤 자식이 있는 가장이었습니다. And though 양복음은 he held down 유지하다 했다. held down 보통은 뭐 억제하다 또는 그냥 누르는 것, held down 억제 또는 누르는 것이다. 여기서는 유지 또는 보관시키다. 자, 그럼 뭐냐면 arrayable였죠. unarrayable는 많은 수거였죠. array는 보통 배치 배열, 여기서 일단 수거돼가지고 an array of 많은 블루칼라 잡이었죠. 블루칼라 잡은 육체 노동 일이죠. 한마디로 블루칼라 잡. To pay the bill. 자, pay the bill은 뭐냐면 어떤 영수증을 지불 다시 말 생계를 유지하기 위해서 자, 어떤 그 육체 노동 직장들을 가지고 있음에도 불구하고 그런 또한 역시 뭐냐면 디보트 시간을 갖다가 바쳤습니다. To his ultimate dream of becoming a writer. 동기이죠. 자, 작가가 된다는 그런 어떤 최종적인 어떤 꿈에다가 시간을 갖다가 투자를 했습니다. 자, 다음에 여기서 A에서 바로 D로 합니다. D. He moved his family from Yakima, Washington to Paradise, California. 자, 그런 식구들을 갖다가 이사했습니다. From Yakima, 워싱턴에 있는 야키마로부터 Paradise, 캘리포니아의 Paradise로 moved, 이주를 했습니다. 그래서 he could take creative writing class at Chico State University. 따라서 그는 뭐냐면 어떤 크리에이티브 창조적인 어떤 글쓰기 수업을 받았습니다. at Chico State University에서 받았습니다. It was there he met the author and Professor John Gardner. 바로 이때 꿈의 강조문이죠. 바로 뭐냐면 바로 거기였다. he met the 작가이자 동시에 대학 교수인 존 가드너를 만난 것은 바로 어떤 시코 유니버시티였다. 이거죠. 이때 꿈은. He offered me the key to his office. Governor later wrote입니다. 이때 he는 이거죠. 맞아요. 교수님, 존 가드너죠. 가드너는 나에게 뭐냐면 the key to his office. 그의 어떤 사무실로 가는 어떤 열쇠를 갖다가 제공했습니다. 다시 말하면 사무실을 갖다가 마음대로 쓰게 만들어 준 거죠. I see that gift now as a turning point. 나는 지금 본다. 이 선물 있죠. 저거 뭐냐면 사무실을 갖다가 쓰는 거. 이것이 터닝 포인트, 전환점으로 나는 I see 보고 있습니다. 봅니다. 자, Gardner saw enormous potential in the young writer and gave his student intense line by line critique of his work. 자, 가드너 교수는 in the young writer, 이 젊은 작가 속에서 어떤 enormous potential이죠. 어떤 막대한 그런 잠재력을 보았던 것입니다. and 그리고 주었습니다. 그에게, 그 학생에게, 자, intense 어떤 강렬한 line by line, 어떤 줄줄이 어떤 그런 critique of his, 그의 어떤 작품에 대한 어떤 매줄 어떤 그런 비평들을 갖다가 주었던 것입니다.
시간입니다. 자, 이거죠. 구독 부탁 그리고 여러분 그 좋아요 부탁 바라겠습니다. 자, 안재호 박사 수능 영어 최강자. 여러분 역시 짱입니다. 한마디로 저희 수업 듣고 하나님 말씀을 보는 사람들은 항상 공부도 잘하게 되겠습니다. 일단은 여기 C로 왔습니다. C. 자, he taught Carver. 일단 방금 이 사람 지금 아까 그 대학 교수죠. 먼저 같은 저 뭐죠? 대학 교수는 taught Carver에게 가르쳤다. That literature should not be a form of self-expression. 이거죠. 자, 문학이라는 것이 어떤 자기 표현의 일종이 되어서는 안 된다는 거죠. Not but a form of communication. 도리어 그것은 뭐냐? 어떤 의사소통의 어떤 형식이다. 문학이다. 어떤 자기 표현이 아니라 소통이라는 것입니다. He despised the cynicism of the early 1960s. 자, 그 교수는 뭐냐면 despised 경멸했습니다. cynicism이었죠. 냉소주의 있죠. 자, 1960년대 초기 어떤 그런 문학의 흐름인 냉소주의를 경멸했습니다. And impressed upon은 뭐 이거든 명심시키다. 자, 카버에게 명심시켰습니다. The idea, 그 아이디어 있죠. The greatest art is not nihilistic. 자, 위대한 문학은 어떤 not nihilistic. 허무주의 아시죠? 다 모두 허무하다는 거죠. 허무주의적이 아니라 but set life affirming. 도리어 어떤 생애 긍정적이라는 겁니다. 그런 또한 he also told 또 말했습니다. 아까 있죠. 저기 카버에게 말했던 Great writing is not the product of a folly of emotion. 저 위대한 작품은 이거죠. folly 나왔지만 어떤 돌풍, 어떤 감정의 돌풍의 어떤 생산품이 아니라 but painstaking reliance and revision. 어떤 painstaking 고통스러운 reliance 다시 쓰기죠. 개작과 그리고 revision 수정의 어떤 산물이라는 것입니다. At age 22, 22살 때, the aspiring writer, 자, 열망에 가득 찬 작가는 finally 마침내 finished the short story, 어떤 단편 소설을 갖다가 finish 완성했습니다. He felt 삽입구물이죠. 그가 느끼기에, 이거 뭐, 지금 본물이 빠진 것 같아요, 지금. 베스트를 집어넣는 거죠. That was suitable for publication. 출판에 어떤 적합한 그런 단편 소설을 마침내 쓰던 것입니다. 자, 다시 B로 하였죠. It was the furious season. 자, 분노의 계절이죠. Published in the college literary review. 자, college 대학교 어떤 문학 어떤 그런 평론지인 셀렉션의 어떤 출판된 어떤 furious season. 저 분노의 계절이라는 작품이다. 였습니다. The experience. 이 경험은 그에게 뭐냐면 thrilled Carver. 자, 그에게 뭐냐면 카버를 흥분시켰고 and redouble이죠. redouble은 배가시키다. His desire to write. 그 어떤 쓰겠다는 욕망을 갖다가 배가시켰습니다. Although he continued to impress reader and editor, 여기까지 했습니다. 자, 그는 reader, 독자들과 그리고 어떤 에디터, 편집자들에게 어떤 impress, 인상을 주게 계속 인상을 주었지만 he did not become a nationally known author until 1971, 여기까지 했습니다. 그런 문제가 뭐냐면 not until 있죠. not A until B는 즉 B해야 비로소 A하다. 따라서 뭐냐면 비로소 1971년에 비로소 어떤 내셔널리 국가적으로 알려진 작가가 되었던 것입니다. 그때 바로 이거죠. When Esquire 잡지가 published his story Neighbors. 자, 그때 그 소설인 Neighbors, 즉 이웃이라는 어떤 그 작품을 출판했을 때 그때 비로소 카버는 어떤 전국적으로 유명한 작가가 되었던 것입니다. Carver's story was the basis for Robert Altman's 1993 critically acclaimed film Shortcuts. 자, 카버의 스토리 있죠. 스토리는 월드 베이시스 기초가 되었습니다. For the 로버트 알트만의 1993년도 어떤 critically acclaimed란 말은 칭송의 뜻이거든요. 그러니까 비판적으로 칭송, 저 비판가들의 칭송을 받은 어떤 영화 작품인 Shortcuts라는 어떤 그런 영화의 어떤 베이시스 기초가 되었습니다. 되었습니다. 자, 여러분, 안박사 솔루션입니다. 일단 순서별 문제다 말이야. 순서별 이런 경우 특별히 꽁트류 프로입니다. 꽁트류는 다시 말해 등장인물이 여러 명 나오고 상당히 극적인 어떤 그 서사문 구조였죠. 이런 식의 어떤 물론 이런 것이 실제 수능 시험에 안 나오는데요. 여기 보면 이 책에는 좀 자주 나오고 있는 거죠, 말대로. 그 수능 시험에는 좀 힘든 문제다. 어디 푸는 방법. 일단 제일 처음에 A 있죠. 제시문을 잘 읽고 난 다음에 일단 그 인물들 있죠. 사람들, 특징들. 여기 나오면 지금 카브하고 그 다음에 이 사람 나오죠. 문제가. 가든 두 사람 나온다는 거죠.
일단 카보란 작가 지망생이 어려운 형편이 나온다. 또 그리고 다른 지문에서는 그 다음에 보시면 일단 가든이라는 그 대학 교수 있죠. 두 사람 나온다. 두 사람이. 그 관계성을. 자, 따라서 일단 뭐냐면 카보가 이 가든의 교수의 영향을 받아서 그 다음에 성공하다는 그런 스토리입니다. 따라서 5번이 있죠. D, C, B가 답이다. 그 밖에 또 다른 형식이 있는 거죠, 문제가. 자, D는 보면 일단 카보가 가든을 만나는 과정이다. D 있죠. 그리고 C 같은 경우는 자, 가든과 가보를 가르치는 과정이 있죠. 너 이렇게 하지 마라, 저렇게 하라 등등 교육 과정이 있고. 마지막에 D는 뭐냐면 가보가 어떤 성공한다는 그런 이야기. 따라서 뭐냐면 D, C, B의 내용적인 추론 되겠습니다. 그 밖에도 다른 또 형식 추론이 있는데요. 기본적인 스킬이 있죠. 스킬. 일단 보시면 두 개 다 보면 그러니까 B는 일단 it이 시작되죠. 그리고 C는 보시면 시작되는 게 지금 he, D, he죠. 따라 일단 it은 될 수 없다는 거죠, 문제가. C와 D가 남는데 자, D가 앞이다. 그 이유는 뭐냐면 D는 주로 거예요. 자, 이사 가서 뭐냐면 그 가든을 만나는 과정이고 C는 다시 자, 그 대학교에서 카보가 가든을 만나서 배우는 과정이다. 따라서 뭐냐면 과정을 일단 이사 간 다음에 만나고 그 다음에 다시 출제 성공하는 그런 과정. 그래서 어떤 DCB가 되겠습니다. 13번 있죠. 밑줄 친 A 중 가리키는 것이 나머지 다른 한 개는 일단 보면 이거 나머지 A, B, C는 전부 다 그래서 전부 다 카보고 여기 E 있죠. E만 보면 E는 보시면 여기서 지금 어떤 그 가드너 따라서 답은 E. 이거 너무 쉬운 거잖아. 윗글에 레이먼드 카보에 관한 내용으로서 적절히 아는 것은 답은 좀 3번인데 왜냐면 대학 문해평론지 실렉션이 아니고 도리 어떤 네이버 자 네이버란 잡지 에스콰이어에 실린 네이버란 그 소설을 통해서 전국주 유명한 사람들 그러니까 실렉션이 아니라 에스콰이어지고 그리고 그 소설 이름은 네이버 이웃 사람들 이 책을 통해서 전국적인 어떤 성공을 유명해지게 되었습니다.